उपरे मुझे कहि सरल आकलन एक्चुअली कौन अच्छी और आशा किसी अनुभूत नवा ता भितर सरल आकलन होउची कौनसी संख्या किंबा फलाफलर प्रकृत मूल्य न बाहर कर तार निकटवर्ती मूल्य को अनुमान करवा किंबा कौनसी संख्या किंबा गणनार निकटवर्ती मूल्य आकलन करने को सरल आकलन बोली कहवा आम यार स्वतंत्र गोटे उदाहरण नहीं आपको बुझेबी आपंकर से अनुसार आप जानीपर जितेबाला षष्ठ श्रेणी सरल आकलन कथा बुझुं 3.11 और 3.12 अच्छी आपंकर से विषयटी पर्टिकुलर विषयटी को मुझे आज बुझेबी से आपंकर किसी बोरिंग हबार ना बहुत बढ़िया चैप्टरटे और ता सहित आप लिखे एवं पिलाମାନଙ୍କୁ बुझेबे जमीक कि आसे किसी उदाहरण मध्यम सरल आकलन को बुझा जपरी आम 48 संख्या को आकलन 50 बोली कही किंबा 73 संख्या को आकलन 70 बोली कही सेहीपरि 48 समानता 50 हो पाए कि 73 समानता हूँ 70 हो पाए कारण आम जिते बड़े कौन तथ्य पाइबा क्या प्रश्न करें से आमको कौन आपाततः उत्तर दे था आपड़ यहाँ बुझा दरकार जे जितेबाला आम जहाँ को जिते क्वेश्चन करते से आमको गोटे प्रायतः कि बोध हुए यही कथाटे कही था जहाँकि होता है बोली से कहते तेणु सेपरी स्थले आम कौन करवा आम ताकू सरल आकलन बोली कहवा एबे आज आम क्यों विषय पढ़ा कहीपर पाने एजी आम यही विषयटी तुम षष्ठ श्रेणी बही गणित सरल आकलन बा एस्टिमेशन अध्ययन पढ़ा अध्याय जोटा कि रही एस्टिमेशन जोटा कि आकलन एबे पिला माने कहिबे तुमको जदि मु किसी प्रश्न करी तुम विद्यालय में केते संख्यक पिला पाठ पढ़ती हुए तो तुम कहीपर 150 जन कि प्राय 200 जन पिला कि प्राय 500 जन पाठ पढ़ती मात्र जदि आम प्रकृत हिसाब करवा ताहले हुए तो तुम आकलन हिसाब सठिक आसीपे जेपरिक प्रथम श्रेणी 40 द्वितीय श्रेणी 20 तृतीय श्रेणी 50 चतुर्थ श्रेणी 40 और पंचम श्रेणी 25 अर्थ समुदाय पिला 175 जन पिला पढ़ती ताकू आम आकलन प्राय 150 कहीपर कि प्राय 200 कही था बुझिपारे पिला यहाँ हूँ आकलन तेणु आस आम किसी सरल आकलन करवा जो थी कि आप गोटे मजा कम ए रही तुम आकलन पद्धति को श्रेणी आलोचना करवा जमीक आस किसी चित्र पद्धति निजर आकलन को जाना केमी जाना तले दिखाई चित्र को देख और कह जहाँ देखिल ताकू तुम सांग सहित आलोचना कर मु केते पाद चली आस हिसाब करवा आपणकर 3.11 देखिए आपंकर पर्टिकुलर बही में सब जिनस रही से अनुसार आप जनइबे पिला जानवे से आम यही प्रकार पाठ पढ़ेबा आज गणना जोटा कि पाद गणना करवा जो थी कि आपको छोटिया छुआटे देखूँ लास्ट पेज जोटा कि रखाई देखूँ गोटे छोटिया छुआ चली चलिका जाऊँगी केते पाद से चली आस हिसाब करवा ये हिसाब से आम पिला सहित सांग सहित से आलोचना करेंगे और आम जनइबा तापर आसला तुम केते पद चलो तुम बसी स्थान श्रेणी गृहर द्वार पर्यंत चलो विद्यालय पड़िया आरंभ शेष पर्यंत चलो तुम श्रेणी गृहर द्वार ठार विद्यालय फाटक पर्यंत चलो और तुम विद्यालय ठार तुम घर पर्यंत चलो और केते पाद चलो बोली पिला जनइब ये आपणकर पाद चलवा कथा उपर रही सेहीपरि यही चित्र को देखी चिंता करी तुम सांग सह आलोचना करी कह जे तुम केते थर आखिपता पकाओ जिते तुमको जब प्रथम क्वेश्चन करा तुम केते थर आखिपता को पकाओ गोटे मिनिट्रे सेमती जड़े एनसार करें तुम भितर मु 1 मिनिट्रे प्राय 15 ରୁ 20 थर पकाई थाए किंबा से बेले ताहले 1 घंटे केते थर पकाई थाओ ताले सेपरि हिसाब करवा आ जानिबा एवं 1 घंटे केते थर पकाई हुए तेणु ये हूँ आमर आखिपता हिसाब जमीक कि आम केते थर आखिपता पकाती गोटे मिनिट्रे केते पकाती गोटे सेकेंड्रे केते पकाती और गोटे घंटे केते पकाती आम भितर हिसाब करवा यहाँ किंतु आकलन भितर जीव कारण आम पर्टिकुलर जानते ना जे आम केते थर एक्चुअली आकलन करूँ आम केते थर आखिपता को पकाउँ तेणु यहाँ गोटे आकलन से आकलन को नहीं पिला आम जनइबा देन यहीपरि तुम सांग सहित पचारि पार जपरिक 1 मिनिट्रे केते थर आखिपता को पकाओ 1 घंटे केते थर आखिपता को पकाओ 1 दिन में केते थर आखिपता पकाओ एमती विभिन्न क्वेश्चन आसो पिला सहित आम आलोचना करवा बुझिपाल तेणु यापर आम जाना पिला जे तुम चारिपाखे किसी वस्तुर नाम कह जहाँकि 1000 और 10,000 कर संख्या गोटे थाए जमीक 1000 1 10,000 0,000 2 शतक 2 दशक 5 एकक जदि आम कहवा से संख्यार घेरोई नंबर जोटा कि मैडम मो परी मो चारि पाखे 1000 विशिष्ट संख्या अच्छी सेहीपरि मो चारि पाखे 5000 विशिष्ट संख्या अच्छी एवं भल आउ किए कह तुम
ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି 10,000 ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି? ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ 10,000 ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୋ ଚାରିପାଖରେ 13,456 1,10,000 ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି ଏହି 3 ଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ତୁମ ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 1 ଗୋଟିଏ, 2 2ଟି ଫଳ, 3 3ଟି ଫଳ, 4 4ଟା ଫଳ, 5 5ଟା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆସ ଗଣିତକୁ ମଜାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏବେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କୁହ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆକଳନ କରି କହିଥିବେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବ କରି ଦେଖାଇବା ଯେ ଶ୍ରେଣୀ 1ରେ 35 ଜଣ, ସେଥିରେ 18 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା, ମହିଳା ଝିଅ ପିଲା ହେଉଛି 17 ଜଣ। ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀ 2ରେ 31 ଜଣ, ଶ୍ରେଣୀ 3ରେ 38 ଜଣ, ଶ୍ରେଣୀ 4ରେ 40 ଜଣ, ଶ୍ରେଣୀ 5ରେ 33 ଜଣ ମୋଟ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ପିଲା। ତେଣୁ 177 ଜଣ ପିଲା ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣନା କରିବା, ଜାଣିବା ହୁଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିମାଂଶୁ ତାର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏହାର ଆକଳନ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ସେଇଥିରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେଇ ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର? ମୁଁ ହିମାଂଶୁ, ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀର ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ହେବ କି? ସେଇଠୁ ଦୋକାନୀ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଏତିକି ହେଇପାରିବ? ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାକି ଆକଳନ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହୋଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗୁଜୁରାଟ ଠାରୁ କୋହିମା, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଦୂରତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ତରିକା ଦେବା। ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ବିହାର, ବିହାରରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସାମ ଏବଂ ଆସାମରୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତରିକା ଦେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯେଉଁଟା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଯାଇପାରିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ କଥା। ସେହିପରି ଦେଖିବା, ଶୀତଲ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅଟି କହୁଛି କି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 13,000 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଛି। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୀତଲ, ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 13,000 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ଥାଏ ତାହେଲେ 6 ଗୁଣିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆସ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା ହିସାବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ହେଉଛି। ତେଣୁ 365 ଗୁଣନ 6 ସେ ସମାନ 2190 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଛୁଟି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଛୁଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ ଯଦି ଆସିଛି, ଯଦି ମୁଁ 13,000 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ବିତାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 13,000 ଘଣ୍ଟା ହରଣ 2190, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ 936, ଯେଉଁଟାକି 5.936 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥ 6 ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଖାପାଖି ଧରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶୀତଲ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୟ ବିତାଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଯଦି 365 ଦିନ ନ ଆସିକି ଯଦି କିଛି କମ୍ ଦିନ ଆସୁଥାଏ, 280 ଦିନ ଯଦି ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କୌଣସି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଚାଲିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ପଚାରି ଲେଖିବା, ଯେପରିକି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ ତୁମର ପର ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପାଖ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଅନୁମାନ କରିପାଇଁ କହିବେ। ସେହିପରି ତୁମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ ତୁମର ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଅନୁମାନ କରି ତୁମେ କହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ସେହିଭଳି ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଅନୁମାନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବେ। ଯେମିତିକି କେତେରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ କେତେରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏ ଥିଲା ତୁମ ଅନୁମାନ ଲେଖ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ରହିଛି 2ଟି ଖେଳ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ। ଖେଳ 1 ଏବଂ ଖେଳ 2 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି କହିବେ 1 2 କିମ୍ବା 3, ଏହାପରେ 2 ଖେଳାଳି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ
1 2 କିମ୍ବା 3 ଯୋଗ କରି ଚାଲିବେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ 21 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏମିତି ଖେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ଏବଂ ଜିତିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ। ଯେମିତିକି 3କୁ ଯଦି 7 ଥର ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ 21 ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି 3କୁ 6 ଥର ମିଶାଇ ତାପରେ 2 ଆମେ 1କୁ ମିଶାଇଲେ ତାହେଲେ ସେ 21 ପାଇବ। ଏମିତି ସଂରଚନା କିଛି କିଛି ଆସିପାରିବ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଖେଳ ନମ୍ବର 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି 1ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବେ। କିଏ ପ୍ରଥମେ 99ରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଏପରି କେତେକ ମଜାଦାର ଖେଳରେ ଆମେ ଖେଳି ସଂଖ୍ୟା ସଂରଚନାକୁ ଏକ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ତାହାକୁ ଘର କରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, ଆକଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତିକି ତଳ ଆକଳନ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କ'ଣ ତାହା ମନେ ପକାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସହଜରୁ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା। ମୁଁ ସବୁ ଲେଖି ନେବି ଏବଂ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ଏହିସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା। ଯେମିତିକି 488କୁ ନିକଟତମ ଶତକକୁ ଆକଳନ କର। 7279କୁ ନିକଟତମ ହଜାରକୁ ଆକଳନ କର। 399ର ହରଣ 215ର ମୋଟ ଆକଳନକୁ କେତେ ଏବଂ 617 ଫେଡଣା 278ର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆକଳନ କର। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ନିକଟତମ ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣ କରି ମନରେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଆକଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା। ଏହି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।